السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور رحمت سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کسٹمر ایکسپیکٹیشن، جو کہ سیشن 4 ہے یونٹ 5 کا۔ تو کل ہم نے اس میں پڑھا تھا میننگ آف کسٹمر ایکسپیکٹیشن، کہ کسٹمر ایکسپیکٹیشن کی میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا۔ پھر ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر ایکسپیکٹیشن پڑھا، ٹھیک۔ آج ہم دیکھیں گے اس میں کسٹمر ایکسپیکٹیشنس فرام ریٹیلر، اور کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں ریسپونڈنگ ٹو کسٹمر اپروپریٹلی، ٹھیک۔ پہلا ہم نے پڑھا، دوسرا بھی پڑھا، آج تیسرا ہم اس میں دیکھتے ہیں، جو کہ لاسٹ سیشن ہے، سیشن 4۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسٹمر ایکسپیکٹیشن فرام ریٹیلر جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا پوائنٹس آتے ہیں۔ دا کسٹمر ایکسپیکٹیشنز وچ آر میٹ بائی ریٹیل اسٹورز آر ایز فالوز۔ کسٹمر جو بھی کسٹمر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، چاہے پھر وہ پروڈکٹ ہو یا سروس ہو ایک ریٹیلر سے، تو وہ کیسے ہم فلفل کرتے ہیں، ریٹیلر کیسے فلفل کرتا ہے، وہ ان پوائنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک۔ پرسنلائزیشن آف گڈس اور سروسز، ایوری کسٹمر وانٹس پرسنلائز انفارمیشن فرام دی ریٹیلر وچ اٹیچس دی کسٹمر ٹو دی ریٹیلر۔ جب بھی کوئی بھی پرسنلائزڈ انفارمیشن ہوتی ہے ریگارڈنگ گڈس یا سروس کے ریگارڈنگ، مطلب کوئی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں یا سروس کے ریگارڈنگ، تو ہر ایک کسٹمر چاہتا ہے کہ وہ انفارمیشن اس کو ملے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ کسٹمر ریٹیلر کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، وہ ہمیشہ اسی کے پاس جاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی سے پرچیز کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں فلفل کرنی ہے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن، نیڈ تو ضروری ہے پہلے جاننا، پھر اس نیڈ کو پوری کرنا ہے۔ دیٹ مینس اس کی جو ایکسپیکٹیشن وہ پوری ہو جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے ایکچولی، وہ اس کو سب سے پہلے کیا چیز ہے، پرسنلائزیشن آف گڈس اور سروسز۔ اس کو پہلے ایوری کسٹمر وانٹس پرسنلائز انفارمیشن فرام دا ریٹیلر، تاکہ اس کو ریٹیلر سے پوری پرسنلائز انفارمیشن ملے ریگارڈنگ واٹ، ریگارڈنگ پروڈکٹس اور سروس کے بارے میں اس کو پوری انفارمیشن ملے، سو دیٹ وہ اٹیچ رہے اس ریٹیلر کے ساتھ ہی، وہ کہیں اور نہ جائے۔ دوسرا اس میں ہے مور آپشنز۔ ہر کسٹمر کو یہی چاہتا ہے کہ مجھے بہت ساری ویرائٹی ملے پروڈکٹس میں، پھر کوالٹی بہت اچھی ہو، پروڈکٹ اویلیبلٹی ہو۔ یہ نہیں کہ آج میں نے پروڈکٹ لیا، میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ مجھے آج یہ پروڈکٹ مل جائے گا، میں جاؤں گا شو روم پہ اور خریدوں گا یہ، بٹ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے میں جب پہنچتا ہوں شو روم میں، وہاں دیکھتا ہوں کہ پروڈکٹ تو اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو اویلیبلٹی تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا من اوب جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، یار میری آج ایکسپیکٹیشن تھی کہ مجھے یہ مل جاتا پروڈکٹ، بٹ ملا ہی نہیں۔ تو وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک ریٹیلر کو یہ چاہیے کہ وہ ہر ایک پروڈکٹ رکھے، کوالٹی والا پروڈکٹ رکھے، ملٹیپل ویرائٹیز کے ساتھ رکھے، اور ہر باری ہر ٹائم پہ اویلیبل رکھے پروڈکٹ، تاکہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن پوری ہو جائے، اور افورڈیبل پرائزز پہ۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہائی پرائز پہ، افورڈیبل، جو ایک کسٹمر افورڈ کر سکتا ہے، جو کسٹمر خرید سکتا ہے اس پروڈکٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو مور آپشن ضروری ہے تاکہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن پوری ہو جائے، ٹھیک۔ نیکسٹ کیا ہے، listen closely, respond quickly. Every customer wants retailer information quickly and accurately. Even every retailer should maintain feedback systems. تو ہمیشہ کسٹمر کا جو ریٹیلر ہے اس کو ہمیشہ کسٹمر کو کلوزلی سننا چاہیے کہ کیا اس کی نیڈ ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ جب وہ کلوزلی اس کو سنے گا تبھی وہ اس کو ریسپونڈ بھی کوئکلی کرے گا، ٹھیک۔ وہ جلدی سے اس کو آنسر بھی کرے گا کہ اس کے پروڈکٹس یا سروس کے ریگارڈنگ۔ اور ہر ایک ریٹیلر کو یہ چاہیے کہ وہ ایک فیڈ بیک سسٹم مینٹین کرے، کیونکہ فیڈ بیک سسٹم مینٹین کرنے سے کیا رہتا ہے نا، کہ جب کسٹمر سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں تب ہمیں مارکیٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آج کل ٹرینڈس کیا آ رہی ہے، اور وہ اسی چیز کے حساب سے وہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے ریٹیلر، ٹھیک، یا شو روم والے جو بھی ہے۔ تو اس چیز کے لیے ایک کسٹمر کو اگر لسن کلوزلی تو لسن کرے گا ہی کرے گا، بٹ اگر اس کو ریسپونڈ کوئکلی کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو فیڈ بیک سسٹم بھی ضروری مینٹین کرنا ہوگا۔ فیڈ بیک سسٹم مینٹین کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ کسٹمر کو ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہے، کسٹمر کی کوائریز کو ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے، کوئی کویشچنز کوئی اور چیزیں وہ ان کو آرام سے ریسپونڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا پوائنٹ۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے اس میں،
गिव फ्रंट लाइनर्स मोर कंट्रोल। फ्रंट लाइनर्स कौन होते हैं? फ्रंट लाइनर्स वो होते हैं जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं, ठीक है, जो सर्विस देते हैं डायरेक्ट। मैनेजर खुद डायरेक्टली बात नहीं करता कस्टमर के साथ, ठीक। तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनको पूरा कंट्रोल दो। कस्टमर्स एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रंट लाइन सर्विस एग्जीक्यूटिव शुड अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की, वो चाहता है कि मुझे ये फ्रंट लाइन ही में जो मुझे मिलता है, जो सर्विस एसोसिएट होता है, तो वो मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहिए। ये नहीं कि वो फिर बोलेगा सर मुझे पहले मैनेजर से बात करनी है, वो किसी और से बात करेगा, फिर वो वहाँ जाएगा। तो वो चीज़ें कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करता। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं जिसके साथ बात करूँ वही मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो रिटेलर्स को चाहिए कि जो भी फ्रंट लाइनर्स होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो उनको पूरा कंट्रोल दो, ठीक। इसके बाद हमें देखना है कंफर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फिर कंफर्म कैसे करें, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, जब हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव शुड कंफर्म इट इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। जो भी एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, एक शोरूम में रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर चाहे वो सेल्स एसोसिएट हो या जिसको सेल्स पर्सन बोलते हैं, मैनेजर हो, जो भी है जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, शुड कंफर्म इट इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर विच इज़ एज फॉलोज। उसको कंफर्म करना है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई कि नहीं हुई, इन ए मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बहुत अच्छे तरीके से ये कंफर्म करना है। ये नहीं कि ऊपरी दिल से कि हाँ इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई होगी, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको अच्छे से जांच कर लेना, पूरा तरीके से देखना है कि इसका एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ कस्टमर का कि नहीं हुआ। विच इज़ एज फॉलोज, क्या क्या करना है उसको, बाय कॉलिंग द कस्टमर। ये नहीं कि उसको पीछे से ये नाम से पुकारना, हेलो मिस्टर ये करके, तो वो ये उसका मतलब ये नहीं है बाय कॉलिंग द कस्टमर। बाय कॉलिंग द कस्टमर क्या होता है कि आप कस्टमर को, लेट इट बी, मिसाल कस्टमर ने प्रोडक्ट ख़रीदा, वो घर गया, उसको वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसको 2-5 दिन हो गए यूज़ करते हुए, फिर आप कॉल करेंगे उसको कस्टमर को, ठीक। कॉल करके कस्टमर से पूछ लेंगे सर कैसा लग रहा है आपका प्रोडक्ट, कोई फीडबैक है, आपका सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप संतुष्ट है हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से आप खुश हैं कि नहीं है। तो कस्टमर बोलेगा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई, बहुत पूरी हो गई कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। ना अगर कस्टमर ने फीडबैक में ये बोला कि नहीं यार ये तो वैसा काम ही नहीं कर रहा है जैसे मैं सोच रहा था, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो जब आप फीडबैक ले रहे हो कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसको लो और उसको कहीं पे रखो, सिस्टम में डालो कि ये चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, सो दैट कल को कोई और कस्टमर ना नेगेटिव फीडबैक दे। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हमारे लिए फ़ायदा है, दैट मीन्स कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है, ठीक है। इसके बाद बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विस, तो फिर आप ये बोल सकते हो कस्टमर को, जब उसने प्रोडक्ट ख़रीदा, बाकी चीज़ें हो गई, उसको ये बोल सकते हैं कि सर किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हम आपको सर्विस इंजीनियर या जो भी है वो आपके घर ही भेज देंगे। कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दो सो दैट वो उसका जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव एक्सपेक्टेशन उसका पूरा, यार मैं तो ये नहीं सोच रहा था, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था ये मेरे साथ होगा, बट जब आप उसको और ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हो तो उसका एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा फुलफ़िल होता है। तो इसका एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने का मतलब ही ये रहता है कि ताकि आपका कस्टमर आप ही के पास रहे, आपका कस्टमर आप ही से प्रोडक्ट्स ख़रीदते रहे। तो उससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस कंटिन्यू चलेगा। तो और एक चीज़ ये है कि कस्टमर को जब हम ये चीज़ें फॉलो अप करते हैं तो कस्टमर को एक वो सेंस ऑफ ऐसा लगता है कि यार मैं इनका अपना हूँ, ये मेरे लिए सोचते हैं, ठीक है। तो उसमें कस्टमर के लिए तो हम सोचते ही सोचते हैं, बट हम खुद के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि कस्टमर मेरा ही है, मेरे ही साथ रहेगा, मेरे साथ हमेशा ज्वाइन रहेगा, जॉइंट रहेगा। तो उसके साथ क्या होगा कि वो मेरे बिज़नेस में एक ऐड ऑन है। कल को वो कोई और कस्टमर भी मेरे पास ही लाएगा कि यार ये एक्सपेक्टेशन तो पूरी करते ही करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वो भी ये करके देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप कस्टमर कंफर्म कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन कंफर्म करा सकते हैं, या कॉल करके या एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह मैं लास्ट वाला जो सेगमेंट होगा, पार्ट
اسی کا پارٹ تھرڈ ہوگا سیشن فورتھ کا، تو اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. تو دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ.